କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି? କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଅତ୍ୟାଚାର କୁଶାସନ ଜନଗଣଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଣ ହେଇଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ କଣ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହବା କଥା? ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଲୁଣ୍ଠନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ 1700 ସବଜେକ୍ଟ ଭୁଲ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ତ ଇସ୍ତଫା? ଚାନ୍ଦା ଦଉଥିବା ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ପୁରେଇବ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇବ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇବ। ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଟ୍ୟୁବଲ ମାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କୂଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି ପାଣି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ପାଣି ମାନେ ପିଇବା सीपीआई तरफ जो रैली होची महिमानगर रे कौन कहिबे केते घर रहउचंती कौन केमते होची समग्र देश रे क्षमता को आसिया परे तार एकछत्रवाद अत्याचार कुशासन जनगण को अतिष्ठ करे जी भिटा माटी खंडे खंडे धरिकी तांको माटी चाखंडा को जगिकी बसथिले तांको माटी तांको उच्छेद करिवो चंदा दउथुआ आदानी अंबानी घर पुरेइबो तांको संपत्ति बढ़ेबो तांको संपत्ति बढ़ेबो हमरे अछि देशर गणतंत्र यार धर्मनिरपेक्षता यार संविधान सबु उपरे से आक्रमण करुला बेले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डाकरा देछि पल्ली रु दिल्ली पर्यंत सबुआडे जनसंपर्क पदयात्रा होछि एवं जनसंपर्क पदयात्रा भितरे ए देशर व्यवस्थार परिवर्तन आवश्यकता अछि शासन परिवर्तन आवश्यकता अछि एवं संघर्ष भितरु जनगण समस्या समाधान एक गोष्ठी एक नूतन विकल्प प्रतिष्ठा करिया पाई 1 सेप्टेम्बर दिल्ली चालो परिवर्तन पाई एक हो से महासमावेश होची सेथिरे समग्र देशरू दिल्ली अभियान रे लोक जाउचंती जो माने जाई पर नहांती से वर्तमान गाँ गाँ रे साई बस्ती रे घरे घरे पदयात्रा करिकी सरकार रो विफलता सरकार रो अन्याय अत्याचार संपर्क रे अवगत करौचंती एवं पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत जो अन्याय चलछि से अन्याय रो गतिरोध हबो परिवर्तन हबो ए परिवर्तन अभियान आरंभ सरकार विभिन्न आईन करुछि बहुत जमी बाड़ी पटा दौरान बर्तमान ये सरकार आइला परे खाली बस्ती भंगा होची से जमी नेबे बेली किणिबे बेली बिकिबे बेली ए सरकार आरंभ कर वर्ष वर्ष धरिकी आदिवासी हरिजन अछन देखिले आमे जो रास्ता आइले जो रास्ता कौन है ये रास्ता कौन ढलई रास्ता हवा कथा पानी सुविधा ना लोक सकाल उठिले ट्यूबल मारुछंती कोड कूओ खोजछंती ए डहल विकल होती पानी खंडे मिलुनी पानी मन पीवा लगातार यही भितर जेमिति हेले पानी विरुद्ध रे गोटे आंदोलन हबो लोक जाइक छिड़ा रास्तार पानी पानी ये मिलवार समाधान नहीं बर्तमान ये अवस्था आसी जाइए रास्ता टिके ढलई पड़ुने कि ये पक्का रास्ता हबार ना बहुत कष्ट लाइन आते लाइन रोचे के लाइन कटि जाऊे सब हरिजन आदिवासी गरीब लोक मैंने अच्छा सरकार नियम हूँ तुरंत थैतान करता सुविधा सुजोग जोगे दवा कथा सरकार किसी करूना तेणु ये रास्ता ओल्ल आंदोलन करेंगे लड़ाई करेंगे प्राप्य पाइबा जंगल अधिकार आईन अच्छी कौन जमी मिले ना बहुत दिन रही नहीं जंगल अधिकार ये अच्छी किटी अच्छी सी तार दरकार पड़ा बेले जिते दरकार पड़ुची सी जंगल अधिकार टाक उठे घरे बारी कर किसी नहीं जाऊँगी किंतु ये आज जो मैंने अच्छा ये जंगल जमी भितर अच्छा आंकर परिवर्तन होनी पट्टा संशोधन होना ये केवल से जंगल छोट जंगल अच्छा आज पर्यंत घर द्वार कर किंतु जिते किट रे दरकार हो जमी से आईन परिवर्तन करुच्ची 10 एकर 15 एकर 20 एकर दरकार पड़े नौ केवल हरिजन लोक जो जगार रहा कथा से जगार रही जंगल किसम आज पर्यंत परिवर्तन होना। मो ना कैलाश चंद्र पुहाण भुवनेश्वर आंचलिक कमिटी संपादक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये जो रैली होची परिवर्तन जरूरी जो आम डाकरा देचु परिवर्तन जरूरी दीर्घ 12 वर्ष हो गलानी ये जो डबल इंज सरकार तो ये अच्छी कि ये जो नरेंद्र मोदी केंद्र में दीर्घ 12 वर्ष है शासन कले ये क्षमता को आसवा पूर्व जहाँ कही जहाँ जहाँ कही कौन कथा पालन करूना केवल से जो आदानी अंबानी की बढ़िया संपत्ति बढ़िया सहित कौन गरीब लोकर किसी बढ़ुना स्विस बैंक पैसा प्रत्येक परिवार 15 लाख कहते वर्ष को 2 कोटी बेकार निजुक्ति देवे गरीब लोक मान 15 लाख टका अकाउंट को जीव
ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିଥିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ କରିବା, କେତେ ଜଣ ଛାଡ଼ ପାଇଲେଣି? ଗରିବ ଲୋକ କହିଥିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ କରିବା। ଛାଡ଼ ହଉଛି କାହା ପାଇଁ? ଟାଟା ବିର୍ଲା ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ତାକୁ ଛାଡ଼ କରାଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କାରେ ଛାଡ଼ ଲାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପ୍ରତି ପୁରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ପରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ମାଗଣା। ଆଜ୍ଞା ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ନେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ 60,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ପ୍ରଥମେ ସେ 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାକୁ ମିଳିବ। ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ 60,000 ଟଙ୍କା? କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦବ। ସେ ଯାହା ପାଇଁ ହଉଛି ସେମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ପଇସା ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି? 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜି ସରକାର ଆସିବାର 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭାଙ୍ଗିବା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜେ ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ 1700 ସବଜେକ୍ଟ ଭୁଲ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା? ତମେ ନୂଆ ବହି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନୂଆ ବହି ଛାପିକି ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯିବ, ପିଲା କୋଉଦିନ ପାଠ ପଢିବ? ତମ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ତ ତମ ପିଲାମାନେ ବଡ ବଡ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପିଲା ସେ ଯାଇପାରିବେନି, ସେ ମୂର୍ଖ ହେବେ, ଶୁଖୁଆ ବିକିବେ, ମାନେ ମୁଢି ଝାଲ ମୁଢି ବିକିବେ, ଏଇ ଆସୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିପିଆଇ ପାର୍ଟି ଡାକରା ଦେଇଛି 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଦିନ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ, ଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପିଆଇ ପାର୍ଟି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ବୁଲୁଛି, ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଥରଗାଡିଆରେ ହଉଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। ଇଏ ସରକାର ଆଉ ନୁହେଁ, ଇଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଧେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ମିଛୁଆ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିବେ। ଏ ମିଛ କଥା କହିବେ ନମ୍ବର 1ରେ ବୋଧେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାରିକ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡାକରାରେ ଅଗଷ୍ଟ 6ରୁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏ ପଦଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଯୋଡ଼ି ହେବା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏ ମାନେ ଏଇ ଇଏର ଖାସ କରିକି ମୁଖ୍ୟ ଇଏ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ କିଟ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଦଯାତ୍ରା କଲୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରାହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦବା, ସିଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଲୁଣ୍ଠନ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚିତ ହେଇଗଲା ମେହେଙ୍ଗାଇ କି ମାର ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ତ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ ଉପରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।